पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते परतीतनमद्मन्दं परं ब्रह्मणलाकृति सौन्दर्य আসার জায়গা আছে তো পিছনে দিলে হবে ওই টেবিলটা একটু সরাই দে না আসা যায় আর মন্ত্র করতে হবে হ্যাঁ সামনে দাঁড়াইয়া ও কৃত্তাতু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা ব্যাপ্য জানতা মৃত্যু কালম পঞ্চতমাগত ধর্মে ধর্ম সমাযুক্ত মুহ সমাবৃত দাহ সর্বগাত্রাণি বিদ্বান লোকান স্বাগচ্ছতু উমাসুতং শোক বিনাশকারকং নমামি বিঘ্নেশ্বর পাদপঙ্কজং ধন্যভাষবশি প্রিয়জন মনুষাদন নির্জুনং নিষ্কঞ্জতি কিঞ্চন যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে কৃত্তাতু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা ব্যাপ্য জানতা মৃত্যুকালম অসম্প্রাপ্যং নর পঞ্চতমাগত ধর্মে ধর্ম সমাযুক্ত লোভো মোহ সমাবৃত দাহং সর্বগাত্রাণি দিব্যাং লোকান স্বাগচ্ছতু যশো শ্রী করুণাবশ্য করুণানি সম্প্রাপ্য সমর্থযং সমগাত্রবিন্দ বিষ্ণু যথা মুক্তি মুজামিনাদিতং শ্রীমদমং মস্তিষ্ঠং তমঃ নিত্যং শরণং ভজে বসুদেবং শিবং দেবং কংসচানুরমর্দনং দেবকী ও কৃত্তাতু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা ব্যাপ্য জানতা মৃত্যুকালম অসম্প্রাপ্যং নর পঞ্চতমাগত ধর্মে ধর্ম সমাযুক্ত লোভো মোহ সমাবৃত দাহ সর্বগাত্রাণি দিব্যাং লোকান ও কৃত্তাতু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা ব্যাপ্য জানতা মৃত্যুকাল বসংপ্রাপ্য নরং পঞ্চতমাগত ধর্ম সমাযুক্ত লোভ মোহ সমাবৃত দাহ্যং সর্বগাত্রাণি দিব্যাং লোকান স্বাগচ্ছতু
अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत सभा मामकपन्नवश्चैव किमकुर्वत संजय संजय वाच दृष्टात् पन्नवानि गङ्गूदङ्गदज्जगनस्तदा आचार्यं प्रसन्नं पश्यैतां पञ्चभक्तानां रामन्नस्य विक्रान्तोत्तमौजस्य विद्यवान् सौभद्र द्रौपदयस्य सर्व एव मारता अस्माकं तु विशेषाधिकन्निव আপনি শেষ হলে ওনারা আসবে वसन्तस्य संघट्टं तां प्रवेदिते कृतं कर्म कृपस्य विधिञ्च अस्य कामाविकर्णस्य नरो पंचसमास्त अग्नि सर्प समावृत दाह सर्पगात्राणि अयनेषु च सर्वेषु तथा भागवस्थिता विश्वमेव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्यो संजनन् हर्षं गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्दौ सुशङ्कं तद्नो प्रतापवन् तो संघर्ष वेद्यस्य पन्नादोखं जानोषे भक्तानुशस्यब्दस्कादभवत् ततो शतराजित्तमौति समादिस्थितौ मानव कण्डवश्यैव पोषणुकोपगदन्तु पंचजन्यं ऋषिकेश देवदैत्यं धनञ्जय वन्द्रं दग्नो महाशङ्खं भीमकर्मा তাহলে ওনাদের আসবে नकुलो सहदेवस्य शुभशोनिष्पतौ कश्यस्य परमेश्वरस्य शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य शक्तिपराजितौ द्रुपदौ द्रौपद्यांस्य शनैः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खं दद्मौ पृथक् আসেন আপনি আসেন सौभसुदक्षरशनं हृदयानि विदारयत् नभश्चौ पृथिवीं चैव ও ওটা রাখেন ওটা হাতে রাখেন अथो व्यवस्थितं निष्काथक्लस्तं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुर्धम पाण्डव ऋषिकेशं तदा भक्तमिदमामहीपते अर्जुनवाच शनयरुहैर्मध्ये रथं स्थापयमेवच्युतो यावदेतन्निरीक्षेयं जद्धुकमनवस्थितान् कर्मया सजत्तमस्मि निरल समुद्रमे जत्समननवेक्षेयं ज इति हत्रौ समागता तत्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे गृहचिकीर्षवो सञ्जय उवाच ऋषिकेश दुराकेश भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयितरथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतो सर्वेषां च महैक्यताम् उवाच वार्तपश्यैतां समवेतान् गुरुनिति तत्रापश्यत्स्थितं पाण्डविक्रीणात पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखैस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् सुमित्व शकुन्त्य सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयामश्च ऋषिवर्णि अर्जुन उवाच दृष्ट्वान् सजनान् कृष्ण जुदुत्सं समवस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणि मुदं च परिशुष्यति देवतुष्यो शरीरेमेव हर्षस्य जायते दण्डिमां संशतहस्तत्तैव परिदच्छति न च शक्रं नमस्कारं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयं पश्यामि हत्वा सजन्मामि न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन कविन्दतिं भवद्जीवितेन वा जिषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं यदा सुखानि च
यद्वेदेन पश्यन्ति बहुपत चेतसा पुरस्कृतं दशमिन्द्रजयवान् कथं न निर्वशनामि तम तस्मन्निमज्जितं पुरस्कृतं दशं प्रपश्यद्विजनार्दनं पुलभे प्रणश्यन्ति ছবি श्रीमद्भगवद्गीता शिवोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां जगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमाध्याय समाप्तो ओम तत्सत् अथो द्वितीयाध्याय सांख्ययोग संजय उवाच तां तथा कृत्वा विष्णुमस्मि पुण्यकुलक्षणम् विषिदन्तमिदं वक्तं जमुमाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्ततश्रवमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यविष्टवशब्दमर्जुन पद्मं अस्मदवपट्टनैतत्सुज्युपपद्मते क्षुद्रं हृदयदुर्बलं दृष्टमनन्तपो अर्जुनोवाच अथं विश्वमां शङ्करं च मधुसूदन लक्ष्मी प्रतिदत्सामि उदाहरणे सुन्दर दृढहस्तायि महानुभावन् श्रीभक्तं भक्तमेव लोके पदार्पितं स्तुतिमेव पुञ्जियो भगवान् नाम चैतमेत्र कतन्न कुल्यचन्द्रा जयं ज्योतिवानकायश्री जानेव हत्ता न जिनिषामस्ते अवस्थिता प्रमुखराष्ट्रष्टा कार्पण्य दोषव कतं स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्पुरोचरा दस्यो सन्निश्चितं तन्मे शिष्यस्त्रियां सतिमां तां प्रपन्नं नहि प्रणश्यामि मम क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्तो भूमावशपात्मविद्धं राज्यं सुराणामभिवस्तं सञ्जय मातरं एवं मुक्तादिशिवेशं व्रातेशं वरन्तं नो यत्संविदविदुक्ता दुष्णियं तमुवाचनिव भारत चलयोरुभयमन्तविषिदन्तमिदं श्री भगवान वाच शौचनन्दस्य संतत्वदंश्च भाषसे गताशुनगताश्वंश्चो ननुषति पंडिता न ते वयं जासुनाशं न तं निवेदनाधिपा न चैव न भविष्यं सर्वे वयं तु दीन समुद्रपथे कौमारं यौवनजरा तथादिनन्दर प्राप्तिर्नमुच्यते मत्रा पश्यन्तु कुन्त्योषितश्न सुखदुःखदा आगामपैनो नित्यस्मन् स्थितिः कष्टभारत यामि न वेदयन्ति पुरुषं शव समदुःखो सुखमिन्दिरं समृतत्वाय कल्पते नाशक विद्यते भाव सा भाव विद्यते शत उभयोर्निष्ठो स्तनस्तन्तदर्शिभिः अविनाशितु तद्विधिजनशतमिदं ततं विनाशफलवैश्व न कश्चित् तत्भवति अन्तमन्तैर्निदेह नित्यसत्ताशरीरिणम् अनाशिनयो ब्रह्मेश्वर तस्मात् युद्धस्य भारत जौ एनं व्यक्ति हस्तारं यश्चैनं मन्यते हुतं भौमुक्तं न विचारितम् नायं भक्तिरान्नते न जायते कदाचित् नायं भुक्तभवितपादं अजो नित्यशश्वतयं ज्ञानेनान्नतिर्यं नमानीश्वरी वेदान्नाशनं नित्यं जयनं जप्यं
Tham Shabbat Shabbat Sakam Bhate Yontigam Tham Shashitiran Jata Jnani Navati Vindani Naroparan Atha Shudirani Vinaya Jitlanani Shanggati Navati Nainam Chindam Vishasrani Nainam Dati Bhavaka Nam Chainam Sapo Nam Shasayam Achetto Adachoyo Shashita Nikta Shadvarata Spanner Sanatan Abento Amayam Chintoy Abhikajayam Jati Tasman Iktainam Sattamashi Atuchainam Iktajatam Niktam Bhavan Shemitam Apitam Mahamahu Narivam Mokti Janamamritasya Saman Valyan Tatsina Tamshakti of that Pani Bhaktamadhani Bharata of that Nidaran Nevatat Prakam Videbana Ashrajavat Pashati Kashidenam Ashrajavat Vadadi Tathaiva Janna Ashrajavat Jaina Matusasilavi Suptam Enam Vedana Jaiva Kashi Dehi Nitto Avadayam Eshavasham Bharata Tasmaga Sarvani Bhutani Nakam Shatitni Sadarma Vikamekana Vikamshi Marumarshi Almadri Buddha Swayam Satuyashanaviti Jagdin Sayat Upannam Santa Dharmava Tam Shukina Tatviyapakta Lavante Davisham Apachetamimam Dharmam Chanamam Nagarishishi Tato Shakarmam Gittim Chayita Apavashasi Apinjam Nani Atashandi Devam Shambhanashtu Chakiti Marana Vangshanti Tanmaharam Jisham Nantam Bhumuho Sadashritam Amatsyavanam Shravu Vadishranti Tavaita Indam Kasto Samartam Dukkataram Dukkim Adova Prabhashishandam Duktam Tasman Dishrakunyo Dishaya Pitamishrayo Shamang Application Lavana Lokitaya Yogi Tato Dikaya Jasho Naimam Paramavashisi Shadevi Sanke Buddhi Janetram Shino Buddha Jukaya Patro Karma Bandam Shashi Dhyavi Kremanaso Stikutavaya Namitate Shalpamo Shadharmasho Ayati Matavaya Yamasaitika Buddhi Dekya Purandana Shakadan Tasha Uddaya Ramasnainam Jamimam Ushitam Vacham Ramadhan Lavipashita Veda Madhranavatu Nanadaskriti Vadana Namatano Shargapara Janma Kanva Bhalatradam Kriya Visheshavam Bhagarishan Jagatim Nadi Bhagarishan Japrashagadhanam Kaparuza Chitasham Devosaitika Vidiyate Primla Vishraveda Nistasam Levamadro Nityam Nandita Shaktasam Nityago Matnavan Javan Shodapani Shantikasham Nampurage Sabal Sadishu Brahmanasho Vidanto Karmandeva Vikaraste Mahapatishadasam Maha Karma Hetu Muha Te Shankasika Karmani Jagos Tatul Karmani Sangam Datta Dhananjayo Shidho Shidho Samabhuktam Samapamaya Sati Greno Varam Karma Uttijaya Dhananjayo Buddhau Sharanamachitina Nipana Balahetava Buddhi Yukta Jahan Tiya Uve Shukrita Shite Tasmat Jugaya Jitrasya Jago Karma Shukau Shalam Karma Jam Buddhi Jagatahi Palakadagata Manishina Jagma Jindavine Mukta Adam Gachantanahayam Yadati Vinokanilam Buddhi Venkrishyati Tadadam Vashinendam Satam Vashyachita Sutta Stuti Vinkativanna Tejadas Vashyati Nishyalam Shamadha Kaladistada Jagamo Vakshashi Veridu Vaksachi Ida Prankashta Bhasha Samadhistasya Sito Vikim Himashita Himashita Vadetakim Sri Bhagavan Rajam
Rajahati Jagayaman Sharvana Atmatam Atmannevatana Dushro Stito Pratisavati Dukhe Shanabhikramana Shukhe Shukhan Vitaraka Bhayakrada Stito Dhimani Duchati Yah Sharvat Yava Vislam Prapto Shubha Shubham Nabi Kapatishta Jada Shanghachayam Mudurpalongani Sharvasha Indriyanyasta Bhaskashram Pragavishtitam Vishaya Vinivartante Nilahara Sudehinam Rasabharjam Rasaupasya Param Dishkani Vartate Jatatoya Pragantya Purushasya Vivashya Indriyani Brahmatini Haranti Prashabhammana Tani Sharvani Samjam Vajika Ashitamadvaram Vasahi Dashendryani Tasra Pragga Pratishtita Dairo Vishana Punsha Shangaste Shubhajayate Shangad Samjayate Kamam Kamat Pratam Vidayate Siddhi Bhansharadu Vinasham Vinasha Devranashyati Rago Desho Vinuktastu Vishwanindri Atmavashridyakam Prasadayadi Gacchati Prasadi Sarvadukhanam Ananasya Bhayanti Prasannavaya Shuddhi Vardhavati Ishtati Nasti Buddhidasya No Chaduktasya Bhavana No Chabhavayati Shantira Santasya Putasya Indriyanam Janatam Janmadadurihiyate Tadasya Harati Pragdam Vailina Mohuna Kushi Dasavami Dasya Mahavaha Nigrihitani Sharvasa Indriyani Lakshabhastasya Pragdapati Jami Shasharva Bhutana Tasam Jagati Samjaya Jasyam Jagrati Bhutani Shadisham Krishnapuni Apujamana Chalapatishtam Shamundra Vishwam Tijagati Shadvesha Behind Kamalaja Sharvan Mansharudinishpriham Nirmamoriham Daro Shashanti Nainam Prapta Vimukti Siddha Shamanta Ajamsri Krishna Samvade Shankha Jogadama Ditya Shamadam Om Gataksha Abhumikrityadhaya Dharmanga Vandurvacho Jai Suchit Dharmanaste Tata Buddhi Janardana Tat Kim Karmani Dhore Mandriyo Joshikeshava Namisthene Vamakkena Buddhi Moya Shivame Tadikam Bandishito Jeno Svetayo Shvindi Vidanishta Virakrakta Mayanago Gyano Jogana Karma Yogena Yogina No Karmanaram Manashkarmang Purashasnuti No Chasanda Sanadevo Siddhim Shabadi Digati Nahi Kashit Khadamopi Yatu Tishtapta Karma Krita Kajjate Avasha Karma Sharva Pratiti Jori Karnindiyani Shanjammo Jaste Manashasharan Indriyani Kandi Muratta Mittha Dharo Shayusjate Jashivyani Manshat Nyama Vartan Jino Karmendriyoi Karmo Jagama Sakto Vishishati Niyatam Karma Tam Karma Jaya Karmana Sharira Jattavi Chodina Prashikde Karmani Jagdatam Karmana Yatro Lukhayam Karma Vandhana Adatam Karma Vandhyam Mukta Sangha Samacharo Saho Gapraja Krishna Udavachava Prajapati Aneno Vishwishya Dhamesha Bahustishya Kamadu Devan Bhavanidanu Te Deva Bhavanidva Parasparam Bhavayan Seyo Ramo Vakshat Ishkana Bhogan Kiva Deva Dashanti Jagabhavitam
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते सकं पापा जे पचन कारणं अन्नाद भवन्ति भूतानि मज्जन्नात् सम्भवं जग्गान भवति पर्जन्यो जग्गो कर्मो समनुभव कर्मो भवति ब्रह्मकरो भवं तस्माद् सर्वगतं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्तयति हज आकायो इन्द्रियारामो वखन्दप्राप्तो सजीवति दस्तत्तरति देव सदात्मा प्रत्यक्ष मानव आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यजं न विद्यते नैव कष्टं नाकृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्र व्यपाश्रयो तस्माद् सत्यसत्यं कार्यं कर्म समाचर असत्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणि लोकसंग्रहो कर्तुमर्षि श्रेष्ठस्वदेवे तरोजन सजत भ्रमणं कुरुते लोकस्थो वर्तते नामे अस्ति कर्तव्यं श्रीशुडकेषु किञ्चन नानाभक्तमभक्तव्यं कर्मणि जोदियं न भक्त्यं जातु कर्मण्य गम्येक ममवर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश कुत्सिदेव लोका याकृत्यं कर्म वेदः शङ्करस्य च कर्ता सम्पन्न विमा प्रजा शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत दुर्जादितां संग्रहं न बुद्धिभेदं जनयत ज्ञानं कर्म शृङ्गिनां जय निसर्ग कर्माणि समाचरं प्रकृते माननि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा तत्कायमिति मन्यते तत्त्ववित्तमावाहं गुणकर्मविभागाय गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्ता न साध्यते प्रकृतेर्वशमुरा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् तस्मविदवन्ना विचारे मयि सर्वाणि कर्माणि समन्वय संप्रत्ते यतसा निराशि निर्ममो वृत्ता युद्धस्य विगतो जनो जेनेदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तयो श्रियन्तो मुच्यन्ते कर्मभिः जे तदभ्यश्रियन्तो नानुतिष्ठन्ति मेव तं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धिनष्टान् चेतसः सदृशं च श्रद्धसस्या प्रकृतिर्ज्ञानमानपि प्रकृतिमिदमति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियशक्तियशास्त्रे राखो देशौ वनोस्थितौ स्वैर्नवशमागच्छेत् तौ भाष्यपरिपन्थिनौ श्रेयान् सधर्मविगुणौ परधर्मादशनुष्ठिता सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावहः अर्जुनवाच अथो ज्ञान प्रजित्वयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि प्रश्नेयो बलादीव नियोजित श्रीभगवानुवाच तमेष कृतमेष रजोगुणसमृद्भव महाशुनमपप्नं विन्देनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियदेवन्निर्जठरदर्शो मलेन च जठब्लेनावृतगर्भस्तथा त्रिनिदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेयो दुष्पुण्यज्ञानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि सधिष्ठानमयच्युतिः एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनां तस्मात् विज्ञानादौ नियमो वदत ऋषभ पापमानं व्रजहीनम्
ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि परन्नाहुनि इंद्रिय विभो परम मन मनसस्तु पराबुद्धिर्ज बुद्धि परतस्तु एवं बुद्धि परम बुद्धा समस्त भक्तानामात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुराशतम इति श्री महाभारत शतसहस्रम संहितायां वैयासिकं विष्णु पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग नाम इत्यध्याय समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो चतुर्थाध्याय ज्ञान योगं श्री भगवान वाचो इमं विवस्सते योगं इमं विवस्सते योगं भक्तमनमभ्यं विवस्सन् मनने प्राहु मनोविद्या भय ब्रवि एवं परस्पर प्राप्तमिमं रजर्षयो विदु सकाले नियमोता योगनश्च परन्तप सः एवायं मया मेत्योक्तो जगद्भक्त परातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिदमुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवत जन्म परं जन्म विभासत मकमेतद्विजानीयां तमादौ प्रत्युपामिति। श्री भगवान् वाच बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न तं वेद परन्तप अजयोऽपि सन्नमयात्ता तदानमीश्वर्योऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवामत्तमादया जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म चेदि भवेमं च वेत्ति तत्ततो तत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन वितरागभयकृता मनमयानमुपाश्रितां बहवो जनतपुषा पूतमद्भवमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या वर्त सर्वशः काङ्क्षं तु कर्मणां सिद्धिं यजन्तो हि देवतां क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तरमपि मां विद्यकर्तरमभयम् जमं कर्मणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहां इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबद्धते एवं दैतावृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तं कुर्वैर्पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कपयपत्रमयितां तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जस्गतमक्षयो सुभात् कर्मण्यो बद्धव्यं च विकर्मण्यो अकर्मण्यश्च बद्धव्यं गमना कर्मणो गति कर्मणो कर्म च पश्यत कर्मणि च कर्म च सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तो कृतस्म कर्म कृत जस्यो सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पगलिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमहु पण्डितां विधा तत्था कर्म संगम नित्य निराश्रयो कर्मण्यपि प्रवृत्तयोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराश्रितो यदित्तात्मा तत्तु सर्वपरितः शरीरं केवलं सर्वं कुर्वन्नं स्मृतिर्विषं यद्विच्छारं सन्तुष्टो दन्दान्वितो विमत्सरो समोसिद्धावो सिद्धो विचक्षिप्ताभिमानिवर्तते तमसुखस्य ज्ञानमस्मृतचेतस जप्त्वया चरतो कर्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तन्वन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना
दैवमे परिजग्धं योगिनो परिजुपासते ब्रह्मज्ञा परिजग्धं जग्गुनिको भूति सत्तादिने नन्दे शब्दाग्निशुद्धि शब्दादि विषान्दनो नित्यग्निशुद्धि धर्मयो धर्माणि कर्मकर्माणि च महामनि आत्मसंयम संग्रामते द्रव्ययज्ञास्तवयज्ञ योगयज्ञास्ततामने श्रद्धाय ज्ञानयज्ञाश्च जगतो संशितो व्रता अपाने प्राणं प्राणिमपानं तथापरि प्राणापानगति वृद्धा प्राणायाम प्राणायाम अपरे महारा प्राणां प्राणिषु भवति सर्वे अप्यते जगद्वितो जगद्वै परमशां जगद्गो शिष्टां भूतो जन्ति ब्रह्म सनातन नायं ब्रह्मस्वदं भो एवं भूमिदं जगद्दावितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजां विद्दितां सर्वमेवं मुखे श्रेयां ज्ञानो जगो परम सर्वं कर्मा इदं तत् ज्ञानेन समापते दीप्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनो जगत्कातन पुनर्नो भीमन्दस्य शिवानव जनं तन्न शेषन द्रव्यशाखो न भोमि अपि श्रीपाते भो सर्वे भो प्रतितम सर्वं ज्ञानप्रमेयो विधिनां संकरिष्यसि दधुर्यं समुद्रं विषाद तेन जुनो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसान् तथा न हि ज्ञानो सदृशं पवित्रमिहामि तते तत्स्वयं संसिद्ध ज्ञानात्मनिर्गति ज्ञानं तत्परसंगतिन्द्रियो ज्ञानं लब्धा परं शान्तिर्विगच्छति अज्ञानसंशोधनस्य संशयत्वाविनश्यति नायं लोकहस्ति न परो प्रशितं संशयात्मनो जोगो समन्नस्त कर्माणां ज्ञानो समच्छिन्न संशयम् अन्तवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति मनोञ्जयो तस्माद् सम्भुतं ऋतस्तं ज्ञानशून्यात्मनो चित्तहीनं संशयं जगमाविष्ट इष्टभारतो इति सेवाभारतं संगीताय वैरशिकं विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता श्रीउपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगाय समाप्तम्। হরে কৃষ্ণ। আজকে মাসিমার খেলার উপস্থিতি সমস্ত গোবিন্দ ভক্তবৃন্দ সবার শেষে অনেক প্রণাম। আপনারা জানেন বিশ্বজিৎ এবং তার পরিবার আজকে মাসিমার এই ফেনারেলের আয়োজন করছেন। এই ফেনারেল শেষে মাসিমাকে দেশের উদ্দেশ্যে আজকে বিকাল 5টায় নিয়ে যাওয়া হবে। তো দেশে মাসিমাকে নিয়ে যাওয়া হবে কারণ দেশে মাসিমার সন্তানেরা রয়েছে, তারা অধিক আগ্রহে রয়েছে যে এখান থেকে বিশ্বজিৎ তার কর্মকাণ্ড শেষ করে তাদের ভাই বোনদের কাছে পাঠিয়ে দেবে, তারা অধিক আগ্রহে বাংলাদেশে অপেক্ষা করতেছে। তো আজকের এই ফেনারেল 3টা পর্যন্ত আজকের এটা করা হয়েছে, 5টার সময় চলে যাবে। তো এখানে অনেক কীর্তনিয়া থেকে শুরু করে অনেক ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছে। নির্মলদা জানেন নিউ ইয়র্কের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া, তারা ইতিমধ্যে গীতা পাঠ শেষ করছে। এক এক করে আমরা সবাই একটু একটু করে কীর্তন করবেন এবং কীর্তন শেষে আমরা মাসিমার উদ্দেশ্যে যারা এখানে শ্রদ্ধেয় আমাদের সিরিয়াল দাদা রয়েছেন তারা কিছু কথা বলবেন। পরবর্তীতে আমরা মাসিমাকে ঘিরে একটু কীর্তন করবো। কীর্তন করে 3টায় আমরা আজকের চ্যানেলের মানে এখানে সমাপ্ত হবে। তো আমি এক এক করে আজকে আমাদের এখানে আমাদের ছোট্ট মামুনিরা রয়েছেন, আমাদের অধিকদারকে কীর্তন করার জন্য বলবো।
সময় কীর্তন করার পরে আমাদের জয়িতা মামুনি রয়েছে, ও কীর্তন করবে জয়িতা লাইন। পরে স্বপ্নের বিশ্বাস আমাদের ছোট্ট বাবু, ও কীর্তন করবে। পরবর্তীতে দুলালী মাসি, উনি সবসময় ফেনারেলে আসে এবং সমস্ত এই বয়সে উনি ফেনারেলে এসে আমাদের সবসময়ের জন্য উৎসাহ দেন এই জায়গায় আসার জন্য। তো মাসিও একটাই করবে। পরবর্তীতে রামদা আছে, আমাদের নীলকুমোদা সহ দেবাশিসরা আসছে, সবাই মিলে আমরা সুন্দর এখন থেকে শুধু কন্টিনিউ কীর্তন হবে। হরে কৃষ্ণ। যান আপনি একটা তুলে ফেলে আগে। যান আপনি যান, আপনি যান, আপনি কি একা নাকি? আপনার একটা চলে মাথা খাই।
সবাইকে নমস্কার, মাসিমার আত্মার কামনা করছি। সবার কাছে রাখলাম। আমি চলে যাব একটি নিবেদন আপনাদের কাছে। 26শে আগস্ট শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের বিকেল যাই এই জন্মাষ্টমী পালন হবে। ওই দিন আমার গুরুদেব আসতেছেন, যে কুমাদা জানেন আমার গুরুদেব, উনি যজ্ঞ করবেন। আপনার সবাই নিমন্ত্রিত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে, সবাই আসবেন। এই যজ্ঞ আপনাদের আমাদের সঙ্গে নিয়ে যা দাম ছিল
Shall I get it on check? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
মনিরা, আমি কিন্তু তোর কথা শুনেছি, বেশি ই করতে হবে না। আমার সাথে তো সাহায্য করবে। ঠিক আছে সবাই সাহায্য করবে আমি খালি হয়ে পারে এবার আসে না ফিরে, পড়িয়া থাকে শ্বশুর বাড়িতে, আবার আসিস আমার বিয়ে। সখী তোরা শুনে গুনাবিন চলে যা, আবার আসিস আমার বিয়ের সাগর রাতে মাতা বিছারায় তোরা সবাই মিলে বালাইয়ে বিশ্বাস করবি খুশি পালাতে, আমারে যতনে বলে তুমি কাঁচা বাসের দোলাতে, আবার আসিস আমার বিয়েতে। হরি হরি লজ্জা করি আগুনে ভিড়া বাসর ঘরেতে, সখী তোরা শুনিয়া গুনাবিন চলে যা, আবার আসিস আমার বিয়েতে। একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে আমার, কেন বাঁধো দালান ঘর? একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে আমার, কেন বাঁধো দালান ঘর? বর্তমান সরকার ও বলে করে যাবে, শিরাই শিরা তোমার সিনবিত হবে, মেরু দণ্ড হবে খণ্ড খণ্ড, পরে রবে মাটির উপারে, কেন বাঁধো দালান ঘর? একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে আমার, কেন বাঁধো দালান ঘর? রানো পাখি গাবে গোপিকার ছেলে, রাধামে সবই রবে গাবে চলে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কে করিবে তোমার যতন রে মনা, কেন
সোনা দানা কত কিছু রাঙো পাখি যাবে উড়ে ধরবে তোরে গায়ে দিবে মার তিনো প্রাণে সোনা কেন বানো ছবি তুলি ও দাদা আসছেন আইন দাদা যান আপনি দাদা যান চলে যান এই কয়জনে একসাথে যান আমাদের ভক্তমণ্ডলী সবাইকে জানাতে খুবই প্রণাম। আমরা সবাই একই পথে পথিক দাঁড়ান আমি একটু মাসিমা সবচেয়ে কামনা করি সত্যি কথা কেউ কারো মাসিমাও নয় পিসিও নয় বাবাও নয় মাও নয় আসলে আর তার কোনো মাসি পিসিও নাই আর তার কোনো নারী পুরুষও নাই আর তার ক্ষয় নাই বিনাশ নাই বৃদ্ধি নাই তাই না বাসাংশ জিন্নানিয়তা বিহায় নবান জিন্নাদি নর পুরাণী তথা শরীরের বিয়ে জিন্নানি সুন্দর নবান দেহি কেমন এখন এই স্বর্গীয় আত্মা পরবর্তীতে উনি কি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে না পুরুষে জন্মগ্রহণ করবে এটা নির্ভর করবে ওনার কর্মের উপর উনি কি হয়ে যাবেন উনি কি মহাপুরুষ হবেন ধনী ঘরে যাবেন না গরিবের ঘরে যাবেন না রাতা বাসায় করে যাবেন নাকি মোক্ষদাম পাত্রী হবে নাকি স্বর্গ পাত্রী হবে সবকিছু নির্ভর করবে প্রত্যেক লোকের নিজের উপর কর্মের উপর এই জন্য আমাদের সন্তানদের একমাত্র কর্তব্য হলো যে আমরা অন্তত মায়ের জন্য বা প্রিয়জনদের জন্য আল্লাহ সবকিছু কামনা করা তো মৃত্যু দিবসে বিশেষ করে আপনারা জানেন দ্বিতীয় অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় পাঠ করতে হয় আমি খুব দ্রুত অষ্টম অধ্যায় নাকি পাঠ করা হয় নাই আমি অষ্টম অধ্যায়টা পাঠ করছি এরপর একটু কীর্তন করে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে অসুবিধা নেই না একটু থামুন একটু অষ্টম অধ্যায় করতে মৃত্যু দিবসে অষ্টম অধ্যায় করতে আর 15 মিনিট চিন্তনের পরে সবাই কথা বললে পরে আমরা গুলিয়া কীর্তন করবো ফলে তাদের 3টা অধ্যায় পাঠ করতে হবে দাদা 3টা 6 অধ্যায় পাঠ করতে একটু থামুন দাদা একটু অসুবিধা না পাঠ করলে হবে না আমি দিতে পাঠ করতে আমি জানি কি করতে হয় উনি একজন পড়ছে ওই অঙ্কটা থাম না কেন ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন মৃত্যু দিবসে সবচেয়ে বেশি উত্তম হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে আমার গীতা গীতা নামটা যদি উচ্চারণ করে তার মুখ্য প্রাপ্তি হবে তা আপনারা সদা সর্বদা চেষ্টা করবেন 18তে পাঠ করার জন্য যেহেতু সময় কম অন্তত দ্বিতীয় অধ্যায় তো অষ্টম অধ্যায় পাঠ করবেন হরিব হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ হরি ওম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় হাত জোড় করুন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় দিব্যাং লোকান স্বাগচ্যুত দিব্যাং লোকান স্বাগচ্যুত দিব্যাং লোকান স্বাগচ্যুত হরি ওম তৎসৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম শ্রীমদ্ ভগবতে গীতা অষ্টম অধ্যায় কিংতাদুপম্ম বিরুদ্ধাত্মং কিংকর্ম পুরুষোত্তমং অধিভূতং ততিং ভক্তং দেবং কিমুচ্যতে অধীনক্তং তত্ত্বদেহে সুদন পয়ান কালে প্রসঙ্গেয় ওশেন তাত্ত্বিক ভগবান বাচ অক্ষরং পরমং স্বভাবতত্ত্বং উচ্যতে ভূতবান ভূতোত্তর বিসর্গকর্ম সংগীত অধীভূত করো অহম অধীভূত করো বালুকরো পুরুষোত্তম অধীভূত প্রসঙ্গে বলতে হে দেব বিতাং করো
অন্তকালে তোমামেব শরণমুক্ত কলেবরম জপয়াতি সম্মত ভাবম দজ্ঞাত তত সংশয় গম্যম বাতু বিশরণ ভাবম তন্তম কলবরম তম তম বেদকুম কেব তত ভবতি ওম ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মভোগে ব্রহ্মাচ্চ ব্রহ্মাহুতম ব্রহ্ম এব তদনন্তম ব্রহ্ম ব্রহ্ম সমাধিনা তস্মা সর্বেষু কালেষু মাংসং যুদ্ধ ময়ূর্পিত মনোবুদ্ধি মানবৈষ্ণব উপাসুতগুপ্তেন চতুর্শাবন গামিনা পরমং পুরুষং সিদ্ধতে পাত্রং চিন্তয়ং কবে পুরাণং সাজিতারং ভ্রমণেয়াং সম্পূর্ণস্বরাজ্য সর্বসাধারণ চিন্ত রূপম আদিত্যবর্ণং তমসপরস্তাৎ স্ময়ান কালে মম সচরণ ভক্তযুক্তবর্ণসয় বহু মধ্যে বাহনমস্য সঙ্গম সচং পরম পুরুষং বুদ্ধিবিদ্যং যথাং পরম বিদুরতে বিশুদ্ধং তস্মৈবিদুর আগাধ দৃশ্যন্ত মমসু সদন্তে তস্যে পদং সংগ্রহমুক্তে সর্বদা সর্বদা সংযমং মধ্যে মুখ্যাত্মপান্নস্মৈতুলধারণং ওম জগৎকর্ম বারন্দং রসনং জপয়াদিপদং জপয়াদি প্রমাণপতি অনন্যচতুর্থং গামান কল্পনিত্য সত্যস্যং প্রিয়তাপনিত্যুষ্টুকিন মাঙ্গপিত্তং দুঃখালং মরায়তং নম প্রমত্তমাত্মা সংযম পরমান্নতা আত্মপ্রমাণ দশাপ্রমাবতং বিদ্যতে ভবেক্তাং ব্যক্তিও সর্বভৌমং আত্মাত্মা তত্রয় ভবতি সম্পদে ভূতগমং সর্বয়ং উত্তমতে বলিয়তে রাজ্যাজ্ঞা অবশ্যপত্তপূর্ণতি হরাগমে সর্বতস্মতি ভগবতী অবশ্যপত্তস্নাত্মং সর্বব্যসুদ্ধি নমস্কারমিতি ওম ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মভোগে ব্রহ্মাচ্চ ব্রহ্মণাহুতং ব্রহ্মৈতে তনয়ন্তে ব্রহ্মতুল্য সমাধিনা অবেত্ত প্রয়িতি উত্ততং অপরণং তিংদং তৎপুনিতুং ততঃ ব্রহ্মং পরবর্তবক্তয়া দৃষ্টান্ত সামিতানি জন সমন্বিতং তত্র কালে সমাপিতি নাস্তি চয়বিলুদিন বেদান্তিকং জালং বক্ষাং পরদর্শকং শুক্ল সংগশুক্রাণয়ং তত্ত্বপ্রয়োগস্তে বর্ণ বর্ণ তোমরাদিতা কৃষ্ণং নতস্যানয়ং তত্ত্বং মধুরি পাসিলপতে শুক্ল কৃষ্ণগতি ইয়াতগত সামগ্রমতে ইয়াকয়দেবনাপতি অনয়্য পদজনং নয়তিতি পাতু জ্ঞানদুতি মুচ্যতি বর্ষণ তত্ত্বসংকালে কদেষু কালেষু অবশিষ্টয় প্রধানতত্ত্বপরং প্রতিষ্ঠাং অত্যন্তিত সর্বঞ্জং বিদিতা যোগী পুরং সামগ্রীরাজ্যং ওম নিজ মহাভারত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবত গীতাসু উপনিষদ ব্রহ্মতে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অক্ষর ব্রহ্ম যোগনাম অষ্টম অধ্যায় গীতা মায়ত্তম শ্রী ভগবান বাদ গীতা গীতাং পার্থ গীতার সর্বোত্তমং গীতাং জ্ঞান উত্তমং গীতাং জ্ঞান অভয়ং গীতাং উত্তমং সাম গীতাং পরমং পদং গীতাং পরমং বুদ্ধং গীতাং পরমং গুরু গীতাং আশ্রয় কৃষ্ণ গীতাং পরমং গৃহং গীতাং জ্ঞান আশ্রিত দিনং পালয়ামং গীতাং পরমং গীতাং পরমং পদং অত্তমাত্ম প্রাণিত্বং বাক্য প্রান্তিকা গীতা নামানি বক্সামি গীতানি শ্রবণেব কীর্তনার্থ পাপানি মিলং কান্তি কল্পনা গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সুস্থপতি কথা ব্রহ্মামণি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী অর্থমত চিদানন্দ ভগবতী মন্দিরাসিনী পদত্রী পরমানন্দ তত্ত্বন্ত জ্ঞানমন্দিরে ইতি তানি জপনিত্যং ননিত্যল মানুষ জ্ঞান সিদ্ধি ভবনিত্যং তথান্তে পরমং পদম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, সেটা হলো অন্তকালে চমামেব শরণমুক্ত কলেবর জপয়াতি সম্মত ভাবম জাতিনাস্তি অর্থ সংশয়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে ভগবান বলেন অন্তকাল মানে মৃত্যুকালে কখন আসবে সেটা আমরা বলতে পারি। রাজা পরীক্ষিতের জন্য 7 দিন সময় দেওয়া হয়েছিল, ওনার মৃত্যু নির্ধারণ হয়েছে যে তক্ষক দংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। তখন তিনি সাধু সজ্জনদের ডেকে এটা বললেন যে মৃত্যুকালে মানুষের করণীয় কি। তখন বলা হয়েছে মৃত্যুকালে ভাগবত কথা স্মরণ করা, কৃষ্ণ কথা স্মরণ করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। আমরা অতীতে যা পাপ তাপ করেছি সব থেকে মুক্তির জন্য আমাদের হরিনাম কীর্তন এবং ভগবত কথা স্মরণ করা কর্তব্য। কেমন মৃত্যুকাল কখন আমরা কেউ বলতে পারি না, মৃত্যুকাল যে কোনো সময় আমাদের মধ্যে আসতে পারে, কোন বয়সে আসবে কখন আমরা কেউ বলতে পারি না। তাই একমাত্র হরিনামে আমাদের জীবনের পথের সম্ভব। গীতা পাঠ শেষ হলো, গীতা মাহাত্ম শেষ হলো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে
আর যান, চলো। ও দিব্যাং লোকান স্বাগত ও দিব্যাং লোকান স্বাগত ও দিব্যাং লোকান স্বাগত ঈশ্বরীয় অর্থাৎ দিব্যলোকবাসী হোক আর পরিবার পরিজন যেন সব দুঃখ থেকে সচেতন করতে পারে, শান্তি পেতে পারে। প্রত্যেকে শান্তি ফিরে আসুক, পরিবারের শান্তি ফিরে আসুক, দেশে শান্তি ফিরে আসুক। ওম শান্তি, ওম শান্তি। দাদা হ্যালো, আমাদের সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আমার মনে হয় আজকে নীলকমলদা একটু কীর্তন করেন আর আমাদের রামদা একটু কীর্তন করবে। তারপরে আমরা এখানে আজকে মাসিমার সম্পর্কে বিশ্বজিৎ দা কিছু কথা বলবে এবং তার পরিবার কথা বলবে। তারপরে যারা এখানে আছেন ফিরোজীও 1 মিনিট করে কথা বলবে, কারণ সময় আমাদের মাত্র সবকিছু মিলিয়ে আর 20-25 মিনিট আছে। এটার ভিতরে আমরা শেষ করবো। তো রামদা কীর্তন শুরু করেন, পরে নীলকমলদা প্লিজ। शीतनाथ ब्रह्मानंदे ফুল এখানে দেন আর ওখানে দাঁড়ান। नमस्ते सरस्वती देवी যান, একটু আগে যান। निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरे चतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम জগতে চরম সত্য বলতে আমরা এখন যেখানে বসে আছি, মাসিমা যেখানে আছে, এইটাই হলো চরম সত্য। এই সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য সকলের শ্রীচরণে আমি নিবেদন করছি, আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই চরম সত্যটা যেন আমি উপলব্ধি করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। আমি নরোত্তম দাস ঠাকুরের একটা কীর্তন করছি। নরোত্তম দাস ঠাকুর এই কীর্তনটা করেছিলেন মহাপ্রভু যখন এই জগৎ সংসার থেকে অন্তর্ধান হয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভুর সাথে সাথে আরো অন্যান্য ভক্ত সজ্জন এবং সপার্শ্বদ এই জগৎ সংসার থেকে চলে গিয়েছিলেন। সপার্শ্বদ ভগবত বিরহজনিত জয়া দিল প্রেম করুণা
ওই মাথা একটু দাঁড়ান, একটা ছবি একটা আমারটা একটু দেখ। এক সেকেন্ড দাঁড়ান।
বিশ্বজিৎ বলতে এদিকে আসবেন। মিষ্টি বলতে আর বিশ্বজিৎ প্লিজ। আজকের মাসিমার উদ্দেশ্যে আমি আমাদের যে প্রবীণ মশাইকে বলবো একটু তার উদ্দেশ্যে দুইটা কথা বলার জন্য। বিশ্বজিতা এবং বৌদি আজকে সবার উদ্দেশ্যে মাসিমার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো।
আপনি আছেন, আপনি প্রথমে বলেন, তারপরে তারা বলুন। আমি শুধুমাত্র একটা বিশেষ করবো, আমরা সবাই এই মৃত্যুকালে দিব্যান দোকান স্বাগত সম্পূর্ণ শিক্ষায় শ্লোকটাই হলো কৃত্তান্ত দুষ্কৃতম কর্ম জনতা ব্যক্ত জানত মৃত্যু কালম রসমপ্রাপ্ত নর পঞ্চত্বমাগত ধর্মে ধর্মা সদাযুক্ত লোভ মোহ সমাবৃত তাও মম সর্বকাত্রাণি দিব্যাং লোকার সাহায্য। শ্লোকটার অর্থ সামান্য একটা মিলিয়ে বলছি। আমরা যখনই আমরা জীবন ধারণ করি, জীবন পরিচালনা করি, অনেক সময় আমরা ভালো কর্ম অথবা মন্দ কর্ম আমরা করি, জেনে অথবা না জেনে আমরা করি। যখন আমাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, যখন আমরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই, আমরা গত হই, আমরা ধর্ম অধর্ম কোনটা করেছি সেটা নিজে আমরা জানি না। লোভ মোহ আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, যখনই আমরা জীবন পরিচালনা করি, লোভ এবং মোহর বশবর্তী আমরা হই। যখন আমরা মৃত্যুকালে অগ্নি প্রজ্বলন করে যখন আমরা দাহ করি, তখন আমরা এই অগ্নিকে আমরা বলি যে মৃত্যু কালম বসম প্রাপ্ত নর পঞ্চত্বমাগত ধর্মে ধর্মার সমাযুক্ত লোভ মোহ সমাবৃত দাহং সর্বগাত্রাণি। এই সম্পূর্ণ গাত্রটা আমাদের শরীরটা দাহ হয়ে দিব্যলোক প্রাপ্ত হবে। এটাই আমরা প্রথম প্রার্থনা করব। আজ আমি আর কথা বলবো না, অনেকেই কথা বলবেন। আমি বলবো 1 মিনিট করে আপনারা একটু মাসিমার জন্য এবং পরিবারের জন্য দুটো কথা বলবেন, বেশি সময় নেবেন না। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো একটু একটু করে সবাই কথা বলবেন। তো বিশুদ্ধিতে কথা বলার একটু পরে বলবো, আমি বলবো নীলকমল দাকে কিছু বলার জন্য, প্লিজ। মাসিমার এই শেষ যাত্রায় আপনারা যারা বন্ধু হিসেবে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমি তাত্ত্বিক কথা জানি না নিজে। নিউ ইয়র্কের গীতা পাঠকারী বহুদিন, কেউ বলে শ্রেষ্ঠ গীতা পাঠক, কেউ বলে খুব সুন্দর গীতা পাঠ করি। কিন্তু আমি মাসিমার সাথে আমার যেমন করে সংযোগ, সেটি হলো আমি আমার জীবনে কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে ভালোবেসেছি ধর্ম না জেনে। আমি যখন খুব ছোট 1969 তখন একটি থিয়েটার দেখেছিলাম পার্থ সারথী। আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন, সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি থিয়েটার, যে থিয়েটারে আমার বাবা পাঠ করেছিল অর্জুনের, আর তার বন্ধু পরবর্তীতে আমার শ্বশুর মশাই তিনি পাঠ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের। আমি সেই পার্থ সারথী দেখে কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে ভালোবেসেছি, যখন ধর্মের কিচ্ছু জানি না। তো তারপরে বিদেশ বিভুয়ে চলে এলাম 97 থেকে গীতা পাঠ করে এই প্রবাসে। 2017-তে একটি গীতা সন্ধ্যায় একটু আগে তিনি এসেছিলেন, আমাদের দীপেশ দা, আমাদের সুপারভাইজার। এখন দীপেশ দার বাসায় গীতা পাঠ করছে প্রথম অধ্যায়। তো গীতা পাঠে সে মাঝখানে মাসিমা বললো, বাবা বললে তো অর্জুন সব্যসাচী। ওই যে আমি বাবাকে অর্জুন দেখে অর্জুন ভালোবেসেছি, সব্যসাচী মানেই জানে আমি বীর যোদ্ধা। তো সব্যসাচী শব্দের অর্থ ভাবুন, 1997 থেকে 2017। আমি বললাম মাসিমা একটু পরে বলবো, গীতা পাঠ শেষ করে দিই। আমি তো জানি বীর যোদ্ধা। আমার মনে তখন সংশয় হয়েছে, নিশ্চয়ই আরো কিছু অর্থ আছে। আমি গ্রন্থের টিকাতে যে দেখলাম একসাথে যে 10,000 তীর ছুটতে পারে যুদ্ধে, সেই হলো সব্যসাচী। আমি সত্যি কথা বলছি, সেদিন পর্যন্ত আমি সব্যসাচী অর্থের সম্পূর্ণ অর্থ জানি না। মাসিমা আমার শিখিয়ে দিয়ে গেল। সেই কারণে
মাসিমা মায়ের আসনে আমার কাছে। তো এই হলো আত্মোপলব্ধি। আমরা যারা এখানে এসেছি এ কথা ভাববেন না যে আমরা গীতা পাঠ করলেই কীর্তন করলেই মাসিমার মুক্তি হবে, হবে না। আমরা এই অনুষ্ঠানটা আচরণটা করছি কেন, যে একজন যদি পূর্ণ আত্মা গীতার একটি শ্লোক বলে তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে, তার কোনো বিচার আর হবে না। আমার মতো অন্ধ আত্মা বললে সমস্ত গীতা বললো কিছু হবে কিনা আমি জানি না। সবাইকে নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, মাসিমার জন্য সবাই আশীর্বাদ করবেন, প্রার্থনা করবেন। দাদা, আমি ভবতোষ মিত্র কবিকে আজকে মাসিমা এবং তার পরিবারের উদ্দেশ্যে আমি আর একটু বলবো, শেখ ফরিদ ভাই যদি একটু আসেন, তার আপনি একটু প্লিজ আসবেন একটু। আপনারা যারা আছেন আপনাদের সাথে যে আসছেন নিয়ে আসেন কাউকে, ভোলা সমিতির যারা আসছেন, হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি, আপনারা একটু আসবেন আজকে এই পরিবারের, আপনারা তাদের পাশে তাদের উদ্দেশ্যে দুটা কথা বলার জন্য। আজকে সবাই নমস্কার জানাচ্ছি। এখানে আমার বলতে সেদিনটা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে অর্জিত চরিত্র তার মায়ের মৃত্যুতে কিছুদিন আসলে অনেক মনে করি আবার, কারণ সে যেভাবে তার আমিও মা হারাইছি, মা হাতে কষ্ট করে আমরা সেটা বুঝতে পারি। সে তার মাকে দেখাশোনা করতে পারছে, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সে যেভাবে মায়ের শিক্ষাগ্রহণ করেছে, মায়ের কিন্তু তাদেরকে ভালো রাখবে, তার ফ্যামিলি ভালো রাখবে, এটাই আমরা কামনা করছি। আমাদের এখানে আমরা আমার কাছে প্রেসিডেন্ট আছে, সামনে আমাদের সেক্রেটারি আছে, আমাদের আমরা আপনার কাছ থেকে শুধু প্রার্থনা করতেছি যে দাদা তার মা সুস্থ হয়ে সবাইকে ধন্যবাদ। সুন্দর অনুষ্ঠান, মাসিমার বিশ্ববিদ্যা এত সুন্দর এত সেবা করতে পারছে, এটাই ওনার জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। মাসিমাকে আশীর্বাদ দিয়ে যেতে পারছে, উনি এত নিতে পারছে আশীর্বাদটা। আমাদের সবাই কপালে যে আশীর্বাদ তো থাকে, এই ধরনের আমরা মাদেরকে সেবা করতে পারি। আশা করি মাহিমা সবাই দোয়ায় এবং তারিয়াতে সর্ববাসী। থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে আমি জানেন আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানটা দিলেন যে আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা শিশির বিশ্বাস এ পর্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমি শিশিরটাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শিশির বিশ্বাস দাদা প্লিজ। সবাই নমস্কার, উপস্থিত। আসলে আমার কিছু বলার নেই, মাসিকে অনেক স্মৃতি মনে হচ্ছে, এগুলো আমি বলতে পারবো। শুধু একটা কথাই বলতে চাই, মাসিকে বলতে হচ্ছে আমার একটা ছেলে না, দুইটা ছেলে, দাদা এখানে আমাকে ছেলে মনে করো আজকে বলার কোনো ভাষাই নেই। তবে সবাই আমি মাসিকে কি দিতে পারছি আমি জানি না, কিন্তু মাসিকে আমাকে অনেক ভালোবাসে, সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তবে শুনছি ভক্তদের অনেক কথা শুনছি যে ভগবান বলছেন যে আমার আমার থেকে আমার নাম বড় এবং আমার নামের থেকে আমার ভক্ত বড়। আজকে আপনারা থেকে মাসির উদ্দেশ্যে যে ভক্তরা আসছেন, আমি মনে করি আপনারা যদি আশীর্বাদ করেন তাহলে আমার সেই সেই পরম কৃষ্ণ ভগবানের পদপথে স্থান পাবে। আমি একটু আশা রাখি, তো আমি আর কিছু বলতে পারবো না। আমি আমার মাসির সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে যেগুলি আমি বলে শেষ করতে পারবো না এই অল্প সময়। সবাইকে ধন্যবাদ, কষ্ট করে আসছেন আমার মাসির জন্য একটু আশীর্বাদ করবেন সবাই। হরে কৃষ্ণ। বৌদি আপনি আপনি যদি কিছু বলতে চান মাসিমার উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ না, তাহলে ঠিক আছে। তো আমি বলবো আমাদের শ্রদ্ধেয় ভবতোষ মিত্র প্রভুকে, পরবর্তীতে রামপ্রভু আছেন, প্লিজ একটু আপনারা আসবেন সবাই একটু একটু করে মাসিমার আজকের এই শেষ যাত্রা অনুষ্ঠানে একটু কথা বলবেন। হরে কৃষ্ণ
হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। আজকে এটা আসলে আমরা এই জাগতিক ভাবে আমরা এটা দুঃখের দিন বলি, কিন্তু আসলে এটা আনন্দের দিন। কারণ আমরা সবাই জানি আমাদের এই জড়দেহটা একটা সময় বাচ্চা হয়, রাইট? মায়ের পেট থেকে নতুন থাকে, তখন খুব আনন্দিত হই আমরা সবাই। তারপরে বয়স হয়, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এই বাবা হই, বয়স্ক হই, একসময় বৃদ্ধ হই, একসময় দেহটা ছেড়ে আমরা চলে যাই। এটা ভগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 13তম শ্লোকটা সেটি বলছে। আমি যে জিনিসটা বললাম, দেহানুষ্বিদ্যা আজ এই পরিমাণ যোগমন্দিরা দেহান্তরণ প্রাপ্তি ধীরস্তত্র নমনীয়। তো এটা আজকে ওনার যে জীর্ণ দেহটা সেটা পরিবর্তন করে উনি একটা নতুন দেহ পাবেন। সে হতে পারে অন্য একটা বৈষ্ণবের ঘরে। আমি ওনাকে যতদিন যাবত চিনি, উনি জানার ইচ্ছা ছিল না। সবসময় আমরা যখন নামহট্ট করি ইসলাম থেকে, আমরা যখন বাড়িতে প্রোগ্রাম করতে যাই, ওনার বাড়িতে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি, উনি সবসময় প্রশ্ন করতেন। আসলে জিজ্ঞাসা ছাড়া তো আপনি জানতে পারবেন না, তো ওইটা উনি সবসময় করতেন। ওইটা ওনার খুব ভালো একটা দিক ছিল। তো যা হোক, আমি দীর্ঘায়িত করবো না। এখানে আমি আসার সাথে যেটা আমি করেছি, আমি অত্যন্ত নগণ্য। আমি 1 মাস জব করেছি এবং সেটা আপনার উদ্দেশ্যে। আমরা যখন শাস্ত্র থেকে জানি, আমরা এই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজা হয়, সেই পূজা যখন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করব এবং সেই অর্পিত প্রসাদ মৃত আত্মাকে দেওয়া হবে, তখন সেই মৃত আত্মা যত ধরনের দুর্দশা ছিল সবকে কাটিয়ে উনি সেই বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি হবেন। তো সেই শাস্ত্র থেকে আমরা সেখানে করি, যেমন প্রভু কীর্তন করেছে খুব সুন্দর। তো এখানে একটা জিনিস আমি একটু স্মরণ করিয়ে শেষ করছি, যেটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যেটা আমাদের মানে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস। আমরা জানি আমরা যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবো, রাইট? তারপরেও সেটা ভেবে আমরা কিন্তু খারাপ কর্ম করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। তো আমরা যারা বেঁচে আছি তারা ভালো কর্মগুলো করবো এবং ধরে নিল যে আমি একটু ক্ষমা করি, তাতে থাকবো, কোনো যায়নি। তার জন্য আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা ভজন লিখে গিয়েছিলেন, সেখানে আমি দুটো লাইন বলছি, আপনারা জানেন হয়তো। আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা পুত্র ভাই, বন্ধু দ্বারা সুত সদা তব দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধ সবে আমারও প্রয়াস। এই যে আজকে দেখে গেছেন এই ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি, এই গানটাতেই সেইটাই বুঝাইছেন। তো আমরা সবাই স্মরণ রাখবো, আমরা যারা এই মানব জন্মটা পেয়েছি কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাচ্ছি না, তো চেষ্টা করবো এটাকে কাজে লাগানোর জন্য। থ্যাংক ইউ। Our local president, CWA, Traffic Union President, so he will give us some speech with us. So, Mr. President, I'm going to say. Good afternoon, everybody. It's one of the saddest moments that I have stayed and I just to expose and express our condolence for our brother Dave. But as we all believe, we start one point and we do what we have to do in life, and then sometime we have to go. And as I believe, and humanity believes, we exist as long as we did good in life. I could see myself, my brother Dave, how good person he is, how good human being he is, and that will reflect on the mother of our brother. On behalf of myself and everybody in NYPD traffic, we express our condolence to our brother and the rest of the family. Thank you. Thank you. সবাইকে আদাব, শুভেচ্ছা। প্রেসিডেন্ট, আমি বাংলায় বলি, প্রেসিডেন্ট অলরেডি এক্সপ্লেন করছে।
বিশ্বজিতের সাথে আমার অনেক দিনের পরিচয়, যখন থেকে সেই ইউনিভার্সিটি ট্রাফিক জয়েন করছে তখন থেকে আমার সাথে তার পরিচয় ছিল। আমি জানি আমাদের মাসিমা, সে যতটুকু জেনেছি সে অনেক অসুস্থ ছিলেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন। হয়তো ভগবান এবং আল্লাহ ওনাকে তার জায়গায় নিয়ে গেছেন, বেশি কিছু বলবো না, এবং ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি। Thank you. সবাইকে নমস্কার। আমি পঙ্কজ রায়, বিশ্বজিৎ এবং ওনার ভাই, আমাদের কলিগ, প্রিয় বন্ধু বিশ্বজিৎ। আমরা দীর্ঘদিন এক একজন ছিলাম, তো কিছু বলার নেই কেন। আমাদের মা, বড়ি মা, আমাদের ওনারা আত্মার শান্তি কামনা করছি। ভগবান ওনাকে তার মঙ্গল করুন এবং তার ফ্যামিলি সবার সম্বোধন জানাচ্ছি। আর আমার মা অসুস্থ, সবাই আশীর্বাদ করবেন। উনিও ক্যান্সার পেশেন্ট, তাদের করেছে, ওনারা অনেক কমপ্লিকেশন আছে এখন, সবাই আশীর্বাদ করবেন আমার। আমি রামচন্দ্রকে বলবো কিছু বলার জন্য, এবং আমি এদিকে আসার জন্য রঞ্জিত সাহা এবং গোবিন্দ বাড়ির একটা অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা একটু একটু করে যদি কথা বলেন। মিতা नमस्ते सरस्वती देवी को गुरुवारी के कारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री ওহে মন চৈতন্য তত্ত্ব করো সার, এই ভব সিন্ধু হইবে ভালো জল হাতিয়া হইবে। চৈতন্য তত্ত্বে কি বলছে? ওহে মন চৈতন্য তত্ত্ব করো সার। চৈতন্য তত্ত্বটা কি? চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের জন্য কি তত্ত্ব নিয়ে এসেছে? মাসিমার তৈলচিত্রটার মধ্যেই আমরা কিছু আভাস পাচ্ছি চৈতন্য তত্ত্বের এই জিনিসগুলি আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। আর এগুলি যদি আমরা ধারণ করতে পারি, এগুলি যদি বহন করতে পারি, এই ভব সিন্ধু হইবে বালুচর হাতিয়া হইব। এই ভব সিন্ধুটা কত বড়? যার কোনো কুল কিনারা নেই, যার উত্তর পার নেই, পূর্ব পার নেই, পশ্চিম পার নেই, দক্ষিণ পার নেই, সেই সাগরটা, সেই ভব সিন্ধুটাকে বালুচর হয় যদি চৈতন্য তত্ত্বকে আমরা শান্ত করতে পারি। মাসিমার কপালে তিলক, পথে পন্থী আর হরিনামের জপমালা, যেগুলি মহাপ্রভু আমাদের জন্য, এগুলি জীবের জন্য। আমরা যা করছি, অন্য যা কিছু করছি চৈতন্য তত্ত্ব ছাড়া, এগুলি আমাদেরকে ভবসিন্ধু পারের জন্য সহায়তা করবে। শুধু একমাত্র মাসিমাকে দেখে, আমি মাসিমার সাথে যেদিন পরিচয় হয়েছি সেদিন থেকে আমি জানি তিনি চৈতন্য তত্ত্বের যে সাতগুলি পালন করছেন। মাসিমা 16 মালা জপ করতেন, হরিনাম জপ করতেন, ভগবানের প্রসাদ দিয়েছিলেন। চৈতন্য তত্ত্বের সাতগুলি মাসিমা নিজেকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করেছেন। ওনার জন্য এই ভবসিন্ধুটা হয়ে যাবে পালন। তাই আমি বলছি সমস্ত ভক্তরা যারা এখানে আছেন, চৈতন্য তত্ত্বকে সার করার জন্য সবার সাথে আর তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে, রঞ্জিত এবং আমি দেবাশিসদাকে একটু আসার জন্য বলবো, কিন্তু আসেন, যেটা যে কথা বলবেন মানে অল্প সময়, মানে আমাদের একদম সবাইকে নমস্কার, সবাইকে নমস্কার। এবং মাসিমা অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন, আমি আসলে আনন্দিত। মাসিমা এত সুন্দর মানুষ ছিলেন, আমাকে সবসময় সহযোগিতা দিতেন রামায়ণ মন্দিরে। আমি বলতাম মাসিমা আমি কিছু জানি না, আমি তোমাদের সব শেখাই নিত, সবসময় আসতে একদিনে সকাল বিজ্ঞাপন টাইম ছিল। আমাকে অনেক সহযোগিতা, যে সহযোগিতায় আমি ধন্য। এবং আজকে বিদায় অনুষ্ঠানে মাসিমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত সর্ববাসী হয়, সবাই ওনার জন্য আশীর্বাদ করবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। সবাই আমরা আমাদের মাসিমা প্রায় অসুস্থ হওয়ার প্রতি সপ্তাহে একবার ফোন দিতেন,
আজকে ওনাকে খুব মিস করি। আমরা সবাই সাথে ওনাদের জন্য ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং নিজেদের ভালো থাকে এবং আমার বিশেষ কন্যা থেকে পরিবারের জন্য এনআইটি পুরো পরিবার এই পরিবারের জন্য সবাই আমাদের সকলকে সহযোগিতা করি। যে নাম সে কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপন এসে করি, নামের সহিত সবাই নাম করব। এই নশ্বর দেহ তৃতীয় অপদ্যায় মরুদ্ভ, এই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি, 24 তত্ত্ব দিয়ে তৈরি, এই পঞ্চভূতের সাথেই আবার এই দেহটা মিশে যাবে। এটা ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। আত্মার মৃত্যু নেই, দেহের মৃত্যু আছে। অথেত দয় মতাগ্রহ মকলে সমস্ত বচন আত সর্বত সারণ চলে ননম চিন্তনে শস্ত্রান্যনম দহতি পাবক নচয়নম তদন্ত আপনা সুচতে মানতি। ওনার আত্মার পরম গতি হোক, ওনার যেন মুখ্যধাম প্রাপ্তি হন, গোলকধাম প্রাপ্তি হন, এটাই প্রার্থনা করি। ওনার পরিবার পরিজনের মধ্যে সেই শোক কেটে উঠুক এবং প্রত্যেকে যারা প্রিয়জনদের হারিয়ে গেলেন সবাই মঙ্গল হোক, যারা রোগেশ্বর কষ্ট করতেছেন সবাই মঙ্গল হোক। সর্বোপরি আমেরিকা এবং সমগ্র বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বে শান্তি হোক, এটাই প্রার্থনা করি। ওম শান্তি, ওম শান্তি, হরে কৃষ্ণ। আসলে আমি বাংলাদেশের সাথে আমার একটা পারিবারিক সম্পর্ক। মাসিমা আমেরিকা আসার পর থেকে মাসিকে আপন মাসের মধ্যে মনে হচ্ছিল। এটা আসলে স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছে যে মাসে এত তাড়াতাড়ি আমরা যেন আমাদের চেষ্টার কন্টিনিউটি করে নেই। আমি আশা করি মাসের মধ্যে আশীর্বাদ দেড় কোটি থাকবে। আমি শুধু দুটো প্রার্থনা করবো সৃষ্টিকর্তার কাছে, মাসিমা যেন অনন্ত লোকে সে সাধনকে অনন্তগতি লাভ করে, সাধারণ সংগতি লাভ করে এবং সৃষ্টিকর্তার জন্য পরিবারকে এই সুসজ্জ করার শক্তি লাভ করে। নমস্কার, আমি শুধু মাসিমার আত্মার সর্বাধিক কামনা করি এই জন্য ভগবানের শ্রী বাতুর্যের স্থান পান আমার এই প্রার্থনা। হরে কৃষ্ণ। আমি অল্প কথা বললাম, বেশি বলতে পারলাম না। দিদি সত্যিকারে শিশিরা মানে দিদিদের চিনি আছে। আজকে বাহিরে যেমন এখন দিদি সেরকম আপন ছিল। এখানে আমাকে তারা যতদিন ছিল একাদশী করলে 5 দিন দিদি আমার দিদি এত আপন হয়ে গেছিল। পরে জানাইতে যাওয়ার পরে আমি তার দিদির খোঁজ খবর নিতে পারিনি, কারণ একা একা যত পারি না, দেখাও করতে পারি না। সেদিন যে দেখছি শিখতে পারতেছি না, বলে দিদিকে আশীর্বাদ করে দিচ্ছেন সেই জায়গায় আসল ঠাকুরের নাম দিদি অনেক মাতো ছিল। বিশেষ আপনি কিছু বলে ফেলেছেন? আমি আজকে কি বলবো, আমি বলার ভাষা নেই। আপনারা আমার মায়ের প্রার্থনা এসেছেন, আমি সেজন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার ম্যানেজার আছেন, আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ঈশ্বরের কাছে, আমাদের যারা সকল উপস্থিত সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মার জন্য প্রার্থনা করবেন, আমি যেন অনন্ত ধাম প্রাপ্তি হয় এই কামনাই করি আপনাদের কাছে। আপনাদের চিত্তরণে আমার প্রণাম। মাসিমা তো চলে গেছেন, এখন আমাদের ইংরেজ সরকার আছেন, ওনার তো আশীর্বাদ পেলাম। উনি যতদিনই থাকে এখানে ততদিনই শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাখবে, ওনাকে তো সুস্থ রাখবে এবং সেই ভগবানের নাম নিয়ে চলে যেতে পারবে। আমি আমার ম্যানেজারকে একটু বলবো। আপনি কথা সময় তো আরো ছিল কাল মাসে কালো মশাই পিতা পাত্র সেই ছিলেন যেন এই সম্পত্তি
সিদ্ধান্ত কি শেষ করতে পারছি? সবাই তো সর্বোপরি আমি আমার ভাই তার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ, উনি এত সুন্দর করে আমার মায়ের তোমার একটা ছবি কে আমি আমার তাদের কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ। আমি বুঝতে বলতে পারবো না, এটা আন্তরিক ভাবে আমি তার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ। আর তার কাছে প্রার্থনা করবো আমার মায়ের কাছে। আমরা 2 মিনিট মাসিমাকে ঘিরে একটু মানে হবে 2 মিনিট, ঠিক আছে? আসেন সবাই, হরে কৃষ্ণ। আজকের প্যানেলের এখানে শেষ। আপনারা আবারও বলছি, পরিবারের জন্য, মাসিমের জন্য সবাই প্রার্থনা করবেন। এবং আপনাদের কাছে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা যারা যখন প্যানেলের কথা শুনি অবশ্যই চলে আসবে। অনেকেই প্যানেলের কথা শুনলে অনেকেই ব্যস্ত থাকেন, তারপরও একটু সময় করে প্যানেলের আপনারা প্রস্তাব নিবেদন পাইলে প্যানেলে আসবেন। সবাই